नमस्कार जय जगन्नाथ शकुंतला ट्यूटोरियल को आपण मानक आंतरिक स्वागत मु प्रियंका रथ यही चैनल रे आपण माने यूजीसी नेट जेआरएफ एसएसबी पीजीटी पीजी परीक्षा भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं पीएचडी तथा समस्त ओडिया प्रतियोगितामूलक परीक्षा पई उपयोगी पाठ्य सामग्री और सहज व्याख्या पाई परिबे। आमर लक्ष्य सहज शिक्षा सठिक प्रस्तुति निश्चिंत सफलता। तेणु आम चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करी आम सह जोड़ी रुहंतु। तेज चलतु आरंभ करवा आज पाठ्यक्रम। पूर्व प्रतिश्रुति अनुजाई प्रथमे आमे आज इंडो यूरोपीय भाषा परिवार डायग्राम टी आलोचना करवा। इंडो यूरोपीय भाषा परिवार कौन ना इंडो यूरोपीय भाषा परिवार प्रथमे प्रत्न भारतीय और प्रत्न ईरानीय दुई भाग विभक्त होता। प्रत्न भारतीय केते भाग विभक्त होता ना प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्य भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। प्रत्न भारतीय भाषाटा केते भाग विभक्त होता? तीन भाग विभक्त होता। कौन कौन ना प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्य भारतीय आर्य भाषा और ढला आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा दुई भाग विभक्त होता, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। मध्य भारतीय आर्य भाषा केते भाग विभक्त होता ना पाली, प्राकृत, अपभ्रंश तीन भाग विभक्त होता। कौन कौन ना पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा रे कौन कौन जाउची ना काश्मीर, पश्चिम पंजाबी, पूर्व पंजाबी, पहाड़ी, बिहारी, आसामी, बंगला, ओडिया, मराठी ए सब भाषा आंचलिक भारतीय आर्य भाषार अंतर्भुक्त। तापर जानिबा प्राकृत भाषा केते भाग विभक्त? प्राकृत भाषा 5 भाग विभक्त। कौन कौन ना महाराष्ट्री, सौरसेनी, पैशाची, मागधी और अर्धमागधी। महाराष्ट्र केउं भाषा सेठारे प्रचलित होउतला ना दक्षिण पश्चिमांचल भाषा सेठारे प्रचलित थिला। आ सौरसेनी रे मथुरा, वृंदावन एई सबुर भाषा जोठी व्यवहार करा जाउतला सेटा सौरसेनी भाषा। पैसाची केउंठी व्यवहार करथला ना पंजाब रे, काश्मीर रे पैसाची भाषा व्यवहृत हेउतला। मागधी भाषा केउंठी ना मागधी भाषा हेउतला ओडिशा, पश्चिम बंग, बिहार, आसाम ए जगह रे मागधी भाषार प्रचलन चलीथिला। अर्धमागधी केउंठी चलीथिला? अयोध्या और काशी रे अर्धमागधी भाषा प्रचलन हेउथिला। मागधी प्राकृत और मागधी अपभ्रंश। मागधी को केते भाग रे विभक्त कराइछि ना दुई भाग रे। गोटे हला मागधी प्राकृत आ गोटे हला मागधी अपभ्रंश। आम ओडिया भाषा रे कोठु आसीछि एटा को हमको जानिर अछि। मागधी अपभ्रंश रु आसीछि। मागधी अपभ्रंश पुनी केते भाग रे विभक्त हला ना पूर्व मागधी अपभ्रंश, पश्चिम मागधी अपभ्रंश, मध्य मागधी अपभ्रंश। पूर्व मागधी अपभ्रंश रे केउं केउं भाषा जाउछि ना ओडिया, बंगला आ आसामी। पश्चिम मागधी अपभ्रंश रे भोजपुरी और छोटनागपुरी। मध्य मागधी अपभ्रंश रे केवल मैथिली भाषा ही जाउछि। पूर्व मागधी अपभ्रंश रे केते भाग रे विभक्त हला ना उत्तर पूर्व मागधी अपभ्रंश, दक्षिण पूर्व मागधी अपभ्रंश जोटा कि कहगला औड्री अपभ्रंश। औड्री अपभ्रंशर मूल भाषा होची औड्री विभाषा। एहार पूर्व रूप रे भारत नाट्यशास्त्र रे औड्री विभाषार रूप थिला। तापर आधुनिक भारतीय आर्य भाषा सेटा केतेबेले हेतिला ना ख्रीष्टाब्द 1000 ठारू आधुनिक भारतीय आर्य भाषार प्रारंभ होइथिला। सेटा गला हम डायग्राम। एबे हम आरंभ करबा जो ओडिया साहित्यर क ख ग रु जोठु हम आलोचना करथले तार कोनोसी सरी नथिला भाषार सेटा कंप्लीट करबा। भाषा उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम केउं साहित्य कृति रे भाषा को स्टैंडर्ड लैंग्वेज को जाए। ओडिया भाषा केबे शास्त्रीय मान्यता पाइथिला। लिपि और भाषा पुस्तकर लेखक किए ए सब विषय आलोचना करबा। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चतुर्दश भुवने ब्रह्म, क्षत्रि, वैश्य, शुक्र, दैत्य, दानवेयक 10 लोकंकु भरसल ब्रह्मम लोकंकु स्थापनचार। एहा केउं कृतिर भाषा? बिलंका रामायण, सारला महाभारत, जगमोहन रामायण ना चंडी पुराण? आंसर हला चंडी पुराण। केउं साहित्य कृति रे भाषा को स्टैंडर्ड ओडिया भाषा बोली कुहा जाय? स्टैंडर्ड अर्थ कौन? मानक भाषा। केउं थिरे कुहा जायछि? केउं साहित्य कृति को मान्यता दिया जायछि? भागवत को मान्यता दिया जायछि। चंद्र घरे पुतारे किछि न छुईबू, भखिले पुतारे अवश्य मरिबू, रोगी हेबू हाई देव
ଏହା କେଉଁ କୃତିର ଭାଷା? ତୁଳାଭିଣାର ଭାଷା। ଏହା କେଉଁ କୃତିର ଭାଷା? ନା ତୁଳାଭିଣାର ଭାଷା। ଆଦି ପାଟ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବ ଅବତାର ବୈବସୁତ ମନୁକୂଳେ ଗଙ୍ଗବଂଶ ମତ ଭାଣୁ ଦେବ ଉଚ୍ଛେଦି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶକୁ ଆଦି ପାଟ ଦୈବସୁତ ମନୁକୂଳେ ବିରାଧିବାର କପିଳେଶ୍ୱର ଦେବ ମହାରାଜାଙ୍କର ପାଟ କକଡ଼ା ଦିନ ଶୁକ୍ଳ ଚଉଠି ବୁଧବାର କୀର୍ତ୍ତିବାସ କଟକେ ଏ କ୍ଷେତ୍ର ଅଭିଷେକ ହୋଇ ରାଜା ହୋଇଲେ। ଏହା କେଉଁ କୃତିର ଭାଷା? ଏହା ମାଦଳାପାଞ୍ଜିର ଭାଷା। ଡକ୍ଟର କରୁଣାକର କରଙ୍କର ମତରେ ରୁଦ୍ରସୁଧାନିଧିର ରଚନାର ସମୟ କେତେ? ରୁଦ୍ରସୁଧାନିଧିର ରଚନା ସମୟ ହେଉଛି ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବୋଲି ଡକ୍ଟର କରୁଣାକର କର ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ନ ଶୁଣି ବୋଲ ସେ ଦେଇଗଲା ଆମ୍ଭର କି ହୋଇଲା ଆମ୍ଭେ କିମ୍ପା ଦବୁ ଏମନ୍ତ ନ ବୋଲିବ ଏ ତ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ ଯେ କେଶରୀ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଆଦି କରି ଗଙ୍ଗବଂଶେ ଆମ୍ଭ ଛପାଟ ସରିକି ରାଜ୍ୟ ଆଏ ହେଉଥିଲା। ଏହା କେଉଁ କୃତିର ଭାଷା? ଏହା ମାଦଳାପାଞ୍ଜିର ଭାଷା। ମାଦଳାପାଞ୍ଜିର ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକ ରାଜାମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଥିଲା ସେହିଭଳି ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା, ଯେମିତିକି ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଭାଷା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଚାରି ପାରୁଷରେ କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର ଲହରୀ ମାରୁଛି ଅମୃତ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଶ୍ଵେତ ହସ୍ତି ଗୋଟିଏ ପଶିଲା ପରାଏ ଶୋଭା ଦିଶୁଛି। ଏହା କେଉଁ କୃତିର ଭାଷା? ଏହା ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧିର ଭାଷା। ଏହା କେଉଁ କୃତିର ଭାଷା? ନା ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧିର ଭାଷା। ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତାପ୍ରାପ୍ତ ଭାଷା ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କେତେତମ ଭାରତୀୟ ଭାଷାର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି? ଷଷ୍ଠତମ ଭାଷାର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି। ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଥିବା ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ଅଭିଲେଖଟି କ'ଣ? ସୁମଣ୍ଡଳ ଦେବଙ୍କ ଅଭିଲେଖ। ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖର ଭାଷା କ'ଣ? ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖର ଭାଷା ପାଲି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର 3ଟି ଉପଭାଷା ରହିଛି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର କେତୋଟି ଉପଭାଷା ରହିଛି? ନା 3ଟି ଉପଭାଷା ରହିଛି। ଓଡ଼ିଆ ଲିପି ଓ ଭାଷା ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ କିଏ? ଖଗେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ଲିପି ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତି ଓ ବିକାଶ ପୁସ୍ତକର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ଉତ୍ପତ୍ତି ବିକାଶ ପୁସ୍ତକର ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ଲିପିର ବିକାଶ ପୁସ୍ତକର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ନା କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ତ୍ରିପାଠୀ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ଲିପିର ବିକାଶ ପୁସ୍ତକର ସ୍ରଷ୍ଟା। ତାପରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ଲିପିର ବିକାଶ ପୁସ୍ତକର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ନା କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ତ୍ରିପାଠୀ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ରୂପତତ୍ତ୍ୱ ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ କିଏ? ବେଣୀମାଧବ ପାଢ଼ୀ। ବେଣୀମାଧବ ପାଢ଼ୀ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ରୂପତତ୍ତ୍ୱ ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ। ସାରଳା ମହାଭାରତର ଭାଷାତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅନୁଶୀଳନ ପୁସ୍ତକର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ସାରଳା ମହାଭାରତର ଭାଷାତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅନୁଶୀଳନ ପୁସ୍ତକର ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି ଧନେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର। An introductory grammar of Odia language ପୁସ୍ତକର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? An introductory grammar of Odia language ପୁସ୍ତକର ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରିୟର୍ସନ୍। କିଏ? ନା ଗ୍ରିୟର୍ସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି an introductory grammar of Odia language ପୁସ୍ତକର ସ୍ରଷ୍ଟା। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବିକାଶ କ୍ରମ କେମିତି ହେଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କେଉଁ ପରିବାରରୁ ଆସିଛି, ଯେମିତିକି ଡାଇଗ୍ରାମରେ ଆମେ ବୁଝିଲେ କି କେବେ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି। ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତ ସମୟ କେତେ, ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତ ସମୟ କେତେ, ପୂର୍ବ ମାଗଧୀ ଅପଭ୍ରଂଶ, ପଶ୍ଚିମ ମାଗଧୀ ଅପଭ୍ରଂଶ, ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ମାଗଧୀ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ମାଗଧୀ ଅପଭ୍ରଂଶରୁ କେଉଁ ଭାଷାର ସୃଷ୍ଟି, ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଏବେ ଜାଣିବା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କେଉଁ ଭାଷା ପରିବାରରୁ ଆସିଛି? ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କେଉଁ ଭାଷା ପରିବାରରୁ ଆସିଛି? ନା ଇଣ୍ଡୋ ୟୁରୋପୀୟ ଭାଷା ପରିବାରର 7ମ ବର୍ଗର ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ପରିବାରରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସୃଷ୍ଟି। ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା କେତୋଟି ସ୍ତର ଦେଇ ଗତି କରିଛି? ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା 3ଟି ସ୍ତର ଦେଇ ଗତି କରିଛି। ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା କେତୋଟି ସ୍ତର ଦେଇ ଗତି କରିଛି? ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା 3ଟି ସ୍ତର ଦେଇ ଗତି କରିଛି। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟଟି କେଉଁ ସମୟରୁ? ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟଟି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 1500ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 500 ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ।
मध्य भारतीय आर्य भाषार द्वितीय पर्यायटी समयखंड केते ना द्वितीय खंडर समयखंड द्वितीय पर्यायर समयखंड हेउची ख्रीष्टपूर्व 500 रु ख्रीष्टाब्द 1000। प्राचीन भारतीय आर्य भाषार प्रथम पर्याय केउ नामरे नामित? प्रथम पर्यायटा हेउची वैदिक संस्कृत, द्वितीय पर्यायटा हेउची लौकिक संस्कृत। मध्य भारतीय आर्य भाषा केउ भाषारु सृष्टि होईची? मध्य भारतीय आर्य भाषा कथित संस्कृत भाषारु सृष्टि होईची। मध्य भारतीय आर्य भाषा केतोटी स्तर रे विभक्त? मध्य भारतीय आर्य भाषा 3टी स्तर रे विभक्त। कौन कौन ना पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। प्राकृत भाषा केते भागरे विभक्त ना 5 भागरे? महाराष्ट्री, शौरसेनी, मागधी, पैसाची, अर्धमागधी। एगुडी आमे पूर्व मध्य आलोचना करि सरिचे। पूर्व मागधी अपभ्रंश भाषा केउ भाषा शाखारु सृष्टि? प्राकृत भाषा शाखारु सृष्टि। पूर्वी मागधी अपभ्रंश भाषा केते भागरे विभक्त? पूर्वी मागधी अपभ्रंश भाषा 2 भागरे विभक्त। कौन कौन ना पूर्वी मागधी अपभ्रंश गोटे हला उत्तर पूर्वी मागधी अपभ्रंश आ गोटे हला दक्षिण पूर्व मागधी अपभ्रंश। दक्षिण पूर्व मागधी अपभ्रंश रु केउ भाषार सृष्टि? दक्षिण पूर्व मागधी अपभ्रंश रु ओडिया भाषार सृष्टि। दक्षिण पूर्व मागधी अपभ्रंश भाषार अन्य नाम कौन? औड्री अपभ्रंश। दक्षिण पूर्व मागधी अपभ्रंशर अन्य नाम हेउची औड्री अपभ्रंश। औड्री विभाषा संपर्क रे किए केउ पुस्तक रे उल्लेख करिसेंती? औड्री विभाषा संपर्क रे भरत मुनि तांग नाट्य शास्त्र रे उल्लेख करिसेंती। औड्री विभाषा संपर्क रे किए केउ पुस्तक रे उल्लेख करिसेंती? औड्री विभाषा संपर्क रे भरत मुनि नाट्य शास्त्र रे उल्लेख करिसेंती। औड्री विभाषार सृष्टि किपरि होइतिला? औड्री भाषार सृष्टि पूर्वी मागधी प्राकृत सहित ऑस्ट्रिक और द्राविड़ भाषार समन्वय मिसी सृष्टि होइतिला। ओडिया भाषा को ह्वेंसांग केउ नामरे नामित करिथिले? ओडिया भाषा को ह्वेंसांग उ च नामरे नामित करिथिले। केउ नामरे? उ च उ हाइपेन च उ च नामरे नामित करिथिले। औड्री अपभ्रंश भाषा संपर्क रे मार्कंडेय केउ पुस्तक रे उल्लेख करिसेंती? प्राकृत सर्वस्व पुस्तक रे उल्लेख करिसेंती। किए उल्लेख करिसेंती ना मार्कंडेय। औड्री अपभ्रंश भाषा संपर्क रे केउ संपर्क रे ना औड्री अपभ्रंश भाषा संपर्क रे किए उल्लेख करिसेंती ना मार्कंडेय उल्लेख करिसेंती। केउ पुस्तक रे उल्लेख करिसेंती ना प्राकृत सर्वस्व पुस्तक रे उल्लेख करिसेंती। नेक्स्ट क्वेश्चन, औड्री अपभ्रंश भाषा संपर्क रे मार्कंडेय कौन लिखिचंती? प्रथमे हमें कौन जानले ना औड्री अपभ्रंश संपर्क रे मार्कंडेय केउ पुस्तक रे उल्लेख करछंती? एबे जानबा कौन उल्लेख करछंती ना सर्वजाम्य औड्री जोगात उद्देश्य सौर सैन्य देहे एक संस्कृतर श्लोकटे उल्लेख करिसेंती जहाँकि आम ओडिया भाषा किपरि सृष्टि होईची औड्री अपभ्रंश रु ताहा वर्णना करा जाईची। नेक्स्ट क्वेश्चन, औड्री अपभ्रंश छड़ा ओडिसा रे आउ केउ अपभ्रंश भाषा संपर्क रे मार्कंडेय उल्लेख करिसेंती? केउ अपभ्रंश संपर्क रे ना कालिंग अपभ्रंश भाषा संपर्क रे उल्लेख करिसेंती। व्याकरणकार पुरुषोत्तम तांकर केउ ग्रंथ रे औड्री अपभ्रंश संपर्क रे उल्लेख करिसेंती? व्याकरणकार पुरुषोत्तम तांकर प्राकृतानुशासन ग्रंथ रे औड्री अपभ्रंश संपर्क रे उल्लेख करिसेंती। उत्कलीय अपभ्रंश भाषा संपर्क रे किए उल्लेख करिसेंती? द्वादश शताब्दी रे अनिरुद्ध भट्ट प्राकृत कल्पतरु पुस्तक रे उत्कलीय अपभ्रंश भाषा संपर्क रे उल्लेख करिसेंती। उत्कलीय अपभ्रंश भाषा संपर्क रे किए उल्लेख करिसेंती ना द्वादश शताब्दी रे अनिरुद्ध भट्ट प्राकृत कल्पतरु पुस्तक रे औड्री अपभ्रंश संपर्क रे उल्लेख करिसेंती। औड्री विभाषा संपर्क ग्रियर्सन का मत कौन ना यह हेउची एक बा एकाधिक प्राकृत भाषार अपभ्रष्ट रूप जहाँ नाटक रे निर्दिष्ट चरित्र मानक द्वारा कथित होइथाए। तापरे जानिबा धर्मराज सुमंडल देवंकर अभिलेख केउ समयर?
569 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର ଏହି ଅଭିଲେଖ। କାହାର ସମୟ ସେଟା? ଧର୍ମରାଜ ସୁମଣ୍ଡଳ ଦେବଙ୍କର ସମୟ। ଉର୍ଜାମ ଶିଳାଲେଖ କେଉଁଠାରେ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା? ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଚିକାଗୋ ଜିଲ୍ଲାର ଉରୁଜାମ ଗ୍ରାମରୁ ଉର୍ଜାମ ଶିଳାଲେଖ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା। ଉର୍ଜାମ ଶିଳାଲେଖରେ କେଉଁ ଭାଷାର ସମନ୍ୱୟ ରହିଛି? ସଂସ୍କୃତ, ଓଡ଼ିଆ ଓ ତେଲୁଗୁ ଭାଷାର ସମନ୍ୱୟ ରହିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ, ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱୈଭାଷିକ ଶିଳାଲେଖ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଶିଳାଲେଖ କେଉଁ ଭାଷାରେ ଖୋଦିତ ହୋଇଥିଲା? ଦୁଇଟି ଭାଷା ଦ୍ୱୈଭାଷିକ ଶିଳାଲେଖ। କେଉଁ ଭାଷା? ନା ପ୍ରତ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ଓ ତାମିଲ ଭାଷାରେ ଖୋଦିତ ହୋଇଥିଲା। ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତିର ଭାଷାକୁ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ କେଉଁ ଭାଷା ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି? ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତିର ଭାଷାକୁ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାଚୀନ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷା ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତିର ଭାଷାକୁ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ କେଉଁ ଭାଷା ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି? ପ୍ରାଚୀନ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷା ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତିକାର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ନିଦର୍ଶନକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ କେତୋଟି ଭିତ୍ତି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି? ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? କେତୋଟି ଭିତ୍ତି ଆମେ ଜାଣିବା ଏବେ? 3ଟି ଭିତ୍ତି ଜାଣିବା। ଧାର୍ମିକ ଭିତ୍ତି, ଐତିହାସିକ ଭିତ୍ତି ଓ ଭାଷାତାତ୍ତ୍ୱିକ ଭିତ୍ତି। କ'ଣ କ'ଣ? ନା ଧାର୍ମିକ ଭିତ୍ତି, ଐତିହାସିକ ଭିତ୍ତି ଓ ଭାଷାତାତ୍ତ୍ୱିକ ଭିତ୍ତି। ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତିର ବ୍ୟବହୃତ ଐଶ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଐଶ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ଏସ ବା ଏପରି, ଏସା ବା ଏପରି। ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତିକାରେ ବ୍ୟବହୃତ ନାଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନାଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ଲଣ୍ଡା। ନାଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା ଲଣ୍ଡା। ଡକ୍ଟର ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି ସାରଳା ମହାଭାରତର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି? ଡକ୍ଟର ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ଭାଷା ହିଁ ଯଥାର୍ଥରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ସାରଳା ମହାଭାରତ ଅନୁଯାୟୀ ସାରଳାଙ୍କ ଭାଷା ହିଁ ଯଥାର୍ଥରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବୋଲି କିଏ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି? ନା ଡକ୍ଟର ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ବ୍ୟବହୃତ ଚୟର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ବ୍ୟବହୃତ ଚୟର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବରକୋଳି। ଚୟର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ଚୟର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବରକୋଳି। ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ବ୍ୟବହୃତ ସାହାସ୍ର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ବ୍ୟବହୃତ ସାହାସ୍ର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ଶାସ୍ତ୍ର। ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ବ୍ୟବହୃତ ଚୟର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲେ? ବରକୋଳି। ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ବ୍ୟବହୃତ ସାହସ୍ର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା ଶାସ୍ତ୍ର। ମୁଣ୍ଡ ବୃକ୍ଷ ପ୍ରାୟ ପଡ଼ିଲା ତରାଖି ଢଳି। ଏହା ସାରଳା ଦାସଙ୍କ କେଉଁ କୃତିର ଭାଷା? ଏହା ହେଉଛି ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣର ଭାଷା। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭାଗବତର ଭାଷାକୁ କେଉଁ ଭାଷା ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି? ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରାକୃତ ବା ପ୍ରାମାଣିକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏସରିରେ ମନ ପାଞ୍ଚ 25 ପ୍ରକୃତି ପଞ୍ଚ ପବନକୁ ମନ ପାଞ୍ଚ ଗୁଣ 3 ବେଦ 4। ଏହା କେଉଁ ସାହିତ୍ୟ କୃତିର ଭାଷା? ଏହା ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣର ଭାଷା। ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିର ଭାଷାକୁ ଗବେଷକମାନେ କେଉଁ ସମୟର ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି? ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିର ଭାଷାକୁ ଗବେଷକମାନେ 16ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଭାଷା ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଅଶୋକଙ୍କ ଶିଳାଲେଖ କେଉଁ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି? ଅଶୋକଙ୍କ ଶିଳାଲେଖ ପାଲି ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉନ୍ମେଷ ଓ ବିକାଶ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉନ୍ମେଷ ଓ ବିକାଶ ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ କିଏ? ନା ଡକ୍ଟର ବାସୁଦେବ ସାହୁ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉନ୍ମେଷ ଓ ବିକାଶର ଲେଖକ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କେବେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି? ମାର୍ଚ୍ଚ 11, 2014 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର କ ଖ ଗ ବିଭାଗରୁ ସରିଲା। ଏବେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଦର୍ପଣ ପୁସ୍ତକରୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଭାଷା ବିଭାଗ କ'ଣ, ଭାରତୀୟ ଭାଷା ପରିବାର କ'ଣ। ଭାରତୀୟ ଭାଷା ପରିବାର ପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବିକାଶ କ୍ରମ, ତାପରେ ଭାଷା ଲିପି ଏହିସବୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ଭାରତୀୟ ଭାଷା ପରିବାର କ'ଣ। ସେଥିରୁ ଭାଷା ବିଭାଗରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିଦେବା। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଦର୍ପଣ ପୁସ୍ତକରୁ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଦର୍ପଣ ପୁସ୍ତକର ଅଥର କିଏ? ଡକ୍ଟର ଅଜିତ କୁମାର ଦାସ। ଭାରତୀୟ ଭାଷା ପରିବାର।
କ'ଣ ନା ଭାରତୀୟ ଭାଷା ପରିବାର। କେଉଁ ବିଭାଗ? ଭାଷା ବିଭାଗ। ଏହା ଆମର ପିଜି PhD ଏସବୁ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅଛି। SSB ସିଲାବସ୍ର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅଛି ଭାଷା ବିଭାଗ। ତାରି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପୃଥିବୀର ଭାଷା ପରିବାରକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ପୃଥିବୀର ଭାଷା ପରିବାରକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ନା 7 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଇଣ୍ଡୋ ୟୁରୋପୀୟ ଭାଷାକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ଇଣ୍ଡୋ ୟୁରୋପୀୟ ଭାଷାକୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଇଣ୍ଡୋ ୟୁରୋପୀୟ ଭାଷାକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ନା 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ କ'ଣ? ନା ପ୍ରତ୍ନ ଭାରତୀୟ, ପ୍ରତ୍ନ ଇରାନୀୟ। ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଶାଖାର ଭାଷାକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଶାଖାର ଭାଷାକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଶାଖାର ଭାଷାକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ନା 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତ ଓ ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତର ଭାଷା କେଉଁ ଆର୍ଯ୍ୟ ଶାଖାର ଭାଷା ଅଟେ? ନା ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ଶାଖାର ଭାଷା ଅଟେ। ପାଲି, ପ୍ରାକୃତ, ଅପଭ୍ରଂଶ ଆଦି ଭାଷା କେଉଁ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାର ପରିବାରର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରୀ, ସୌରସେନୀ, ମାଗଧୀ, ଅର୍ଦ୍ଧମାଗଧୀ, ପୈଶାଚୀ ଆଦି ଭାଷା କେଉଁ ଅପଭ୍ରଂଶରୁ ଆସିଛି? ପ୍ରାକୃତ ଅପଭ୍ରଂଶରୁ ଆସିଛି। ଓଡ଼ିଆ, ବଙ୍ଗଳା, ଆସାମୀ ପ୍ରଭୃତି ଭାଷା କେଉଁ ମାଗଧୀ ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷାରୁ ସୃଷ୍ଟି? ପୂର୍ବୀ ମାଗଧୀ ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷାରୁ ସୃଷ୍ଟି। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାର ସମୟଖଣ୍ଡକୁ କେଉଁ ସମୟ ବୋଲି ଧରାଯାଏ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 1500ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 600 ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାର ସମୟକୁ ସାଧାରଣତଃ କେଉଁ ସମୟର ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 600ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1000 ମଧ୍ୟରେ। ନବୀନ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାର କାଳଖଣ୍ଡକୁ କେଉଁ ସମୟ ବୋଲି ଧରାଯାଏ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1000ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଠାରୁ। ପାଲି ଭାଷାର ସମୟସୀମା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 600ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 100। ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାର ସମୟସୀମା କେତେରୁ କେତେ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 100ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 500। ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷାର ସମୟଖଣ୍ଡ କେଉଁ ସମୟରେ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 500ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1000। ମାଗଧୀ ଅପଭ୍ରଂଶର ସମୟ କେତେ? ମାଗଧୀ ଅପଭ୍ରଂଶର ସମୟ ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 700। ତାପରେ ଏବେ ଜାଣିବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବିକାଶ କ୍ରମ କେମିତି ହେଇଥିଲା। ଭାଷା କ'ଣ, ଲିପି କ'ଣ, ସୈନ୍ଧବ ଲିପି କ'ଣ, ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ, କ୍ୟୁନିଫର୍ମ ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି କେଉଁଠୁ ଆସିଛି? ପ୍ରାଚୀନ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି କେଉଁଠୁ ଆସିଛି? କେଉଁ ସମୟରେ ଏହା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା? ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ମନୁଷ୍ୟର ମୁଖ ନିଃସୃତ ସାର୍ଥକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଧ୍ୱନିଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମନୁଷ୍ୟର ମୁଖ ନିଃସୃତ ସାର୍ଥକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଧ୍ୱନିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଧ୍ୱନିଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଷା କୁହାଯାଏ। ମନୁଷ୍ୟର ମୁଖ ନିଃସୃତ ସାର୍ଥକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଧ୍ୱନିଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଷା କୁହାଯାଏ। କଥିତ ଭାଷାକୁ କେଉଁ ଲିଖିତ ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଏ? କଥିତ ଭାଷାକୁ ଲିପି ବା ଲିଖିତ ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଏ। ଲିପି ଦ୍ୱାରା। ଲିପିର ଉଦ୍ଭାବନ କେବେ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 2000 ଶତାବ୍ଦୀରେ ଲିପିର ଉଦ୍ଭାବନ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିଦ୍ ମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ଓ ହରପ୍ପାରୁ କେଉଁ ଲିପି ଲିପିତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା? ସୈନ୍ଧବ ଲିପି ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ଓ ହରପ୍ପାରୁ ଲିପିତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। ପାଣିନି କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ପ୍ରଥମ ଲିପିର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ? ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ପାଣିନି ପ୍ରଥମେ ଲିପିର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। କେଉଁ ଲିପି ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାଚୀନତମ ଲିପି? କ୍ୟୁନିଫର୍ମ ଲିପି ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାଚୀନତମ ଲିପି। ଡାହାଣରୁ ବାମକୁ କେଉଁ ଲିପି ମଧ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ? ଖରଷ୍ଟ୍ରୀ ଲିପିରେ ଡାହାଣରୁ ବାମକୁ ଲେଖାଯାଏ। ଭାରତର ଆବିଷ୍କୃତ ଲିପିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ଲିପିକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଲିପି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି? ଭାରତର ଆବିଷ୍କୃତ ଲିପିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ୟୁନିଫର୍ମ ଲିପି ହେଉଛି କ'ଣ? ବିଶ୍ୱର ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ଲିପି, କିନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଲିପି ଭାବରେ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଅଶୋକଙ୍କ ଅନୁଶାସନ ସମୂହ କେଉଁ ଲିପିରେ ଖୋଦିତ ହୋଇଥିଲା? ପ୍ରାଚୀନ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିରେ ଅଶୋକଙ୍କ ଅନୁଶାସନ ସମୂହ ଖୋଦିତ ହୋଇଥିଲା। ପଞ୍ଜାବ ପ୍ରଦେଶରେ କେଉଁ ଲିପିର ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା? ପଞ୍ଜାବ ପ୍ରଦେଶରେ ଖରଶ୍ରୀ ଲିପି ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ଅଶୋକଙ୍କ ମାନସରା ଓ ଶାହବାଜଗଡ଼ ଅଭିଲେଖରେ କେଉଁ ଲିପି ଉତ୍କୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା? ଅଶୋକଙ୍କ ମାନସରା ଓ ଶାହବାଜଗଡ଼ରେ ଅଭିଲେଖରେ ଖରଶ୍ରୀ ଲିପି ଉତ୍କୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା।
କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ଖାରବେଳଙ୍କ ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖଟି କେଉଁ ଲିପିରେ ଖୋଦିତ ହୋଇଥିଲା? କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ଖାରବେଳଙ୍କ ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖଟି କେଉଁ ଲିପିରେ ଖୋଦିତ ହୋଇଥିଲା? ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିରେ ଖୋଦିତ ହୋଇଥିଲା। ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖଟି କେବେ ନିଦର୍ଶନ ମିଳିଥିଲା? ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖଟି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 100ରେ ନିଦର୍ଶନ ମିଳିଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଶୋକଙ୍କ ଧଉଳି ଓ ଜଉଗଡ଼ ଶିଳାଲେଖଟି କେଉଁ ଲିପିରେ ଖୋଦିତ ହୋଇଥିଲା? ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଶୋକଙ୍କ ଧଉଳି ଓ ଜଉଗଡ଼ ଶିଳାଲେଖଟି ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିରେ ଖୋଦିତ ହୋଇଥିଲା। ଧଉଳି ଓ ଜଉଗଡ଼ ଶିଳାଲେଖ କେଉଁ ଶତକରେ ଖୋଦିତ ହୋଇଥିଲା? ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 3ୟ ଶତକରେ ଖୋଦିତ ହୋଇଥିଲା। ଗୁପ୍ତଲିପି କେତେ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା? ଗୁପ୍ତଲିପି 3ରୁ 7ମ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ଗୁପ୍ତଲିପି କେତେ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା? ନା 3ରୁ 7ମ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 569ରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ଧର୍ମରାଜ ସୁମଣ୍ଡଳ ଦେବଙ୍କର ତାମ୍ରଶାସନ କେଉଁ ଲିପିର ନିଦର୍ଶନ? ଗୁପ୍ତଲିପି କେତେ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା? ନା ଗୁପ୍ତଲିପି 3ରୁ 7ମ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 569ରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ଧର୍ମରାଜ ସୁମଣ୍ଡଳ ଦେବଙ୍କ ତାମ୍ରଶାସନ କେଉଁ ଲିପିର ନିଦର୍ଶନ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 569ରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ଧର୍ମରାଜ ସୁମଣ୍ଡଳ ଦେବଙ୍କ ତାମ୍ରଶାସନ ଗୁପ୍ତଲିପିର ନିଦର୍ଶନ ଅଟେ। 5ମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ 8ମ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ କୋଶଳ ଓ କଳିଙ୍ଗରେ ପ୍ରଚଳିତ ଲିପିର ନାମ କ'ଣ? ପେଟିକା ଶୀର୍ଷକ ଲିପି। କ'ଣ? ନା ପେଟିକା ଶୀର୍ଷକ ଲିପି। 619 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମାଧବ ବର୍ମାଙ୍କ ନିବିନା ତାମ୍ରଶାସନ କେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦର ନିଦର୍ଶନ ମିଳେ? କୁମ୍ଭାର। କେତେ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଅନନ୍ତ ଦେବବର୍ମାଙ୍କ ମଞ୍ଜୁଷା ତାମ୍ରଶାସନରେ 15 ଓ ଭିତରୁ ଶବ୍ଦଦ୍ୱୟର ନିଦର୍ଶନ ମିଳିଛି? 10ମ। କେଉଁ ଶତାବ୍ଦୀରେ? ନା 10ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଅନନ୍ତ ଦେବବର୍ମାଙ୍କ ମଞ୍ଜୁଷା ତାମ୍ରଶାସନର 15 ଓ ଭିତରୁ ଶବ୍ଦଦ୍ୱୟର ନିଦର୍ଶନ ମିଳିଛି। କଳିଙ୍ଗର ଗଙ୍ଗବଂଶୀୟ ରାଜାମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା କଳିଙ୍ଗ ଲିପି କେତେ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା? 7ମରୁ 11ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ପ୍ରତ୍ନ ବଙ୍ଗଳା ଲିପି କେଉଁ ଲିପିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିକାଶ? ପ୍ରତ୍ନ ବଙ୍ଗଳା ଲିପି କଳିଙ୍ଗ ଲିପିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିକାଶ। ଗଣ୍ଡିବେଢ଼ା ବୌଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଖୋଦିତ ଅଭିଲେଖ କେତେ ଶତାବ୍ଦୀର ବୋଲି ନିଦର୍ଶନ ମିଳିଥାଏ? 10ମରୁ 11ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ବୋଲି ନିଦର୍ଶନ ମିଳିଥାଏ। କେଉଁ ଶିଳାଲେଖ? ନା ଗଣ୍ଡିବେଢ଼ା ବୌଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତିର ଖୋଦିତ ଅଭିଲେଖ 10ମରୁ 11ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ନିଦର୍ଶନ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ମିଳିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ଠାରୁ ଆମେ 38 ନମ୍ବର ପରଠାରୁ ଆଉ ଯେତକ ରହିଲା ଆଲୋଚନା କରିବା। 38 ନମ୍ବର ଠାରୁ 100 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ତାପରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଧ୍ୱନି, ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ଇତ୍ୟାଦି ଆଲୋଚନା କରିବା।